वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। मैं ਉਹੀ सिमरनजीत कौर हाँ जिस ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਬੱਚਾ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ बट मेरा सुपने नामुराद बीमारी कैंसर जिसने साडे देश साडे पंजाब नूं गुलाम बना के रखा है। मैं भी इस बीमारी की गुलाम हाँ। मैं इस बीमारी तो आज़ादी पाना चाहती हाँ बट मेरे को इन्ना टाइम नहीं। मैनू तो ना ही पहला कदे पता सी कि बीमारी बारे तो ना ही किसी ने दसिया सी। जो मैनू पता लग्या उदों मैं 9th क्लास च सीगी। फिर असीं इहदे टेस्ट करवाए तो डॉक्टर पता लग्या कि इस कैंसर की रसोली है। जो मेरे पापा नूं पता लग्या तो उन्होंने पैर थलों जमीन निकल गई। उन्होंने बट फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने डॉक्टरों के कहण ते मेरा ट्रीटमेंट चलाया। मैनू कीमोथैरेपी डॉक्टर ने कहा सी कीमोथैरेपी करवाई। मेरी जी कीमो होंदी सी उस टाइम ते एक कीमो 1 दिन की तो एक कीमो 5 दिन की। इन्होंने दोनों मिला के एक सैट बनता सीगा। इस तरह मैनू 6 सैट लगे जिस नाल 12 कीमो लगियां 1 साल पूरा। तो इसका खर्चा लगभग 50,000 रुपया हुंदा सीगा ते इहदे टैसट जिहड़े हुंदे सी ओह अलग तो हुंदे सीगे। ते मेरे पापा ने मेरा इस तरह ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने वास्ते उन्होंने कोल पैसे नहीं सीगे इसलिए उन्होंने अपना घर बेचना पिया ताकि मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो सके। फिर उस तो बाद कुछ समय बाद 2017 में मैनू लत्त कटवानी पई। मेरे पैर ते फिर ट्यूमर हो गया जिसका साइज़ मेरे सिर जिड्डा सीगा बहुत वड्डा हो गया सी। वो होके फट गया सीगा। उहदे विच स्मैल आंदी सीगी बहुत ज़्यादा। मेरे पापा मेरे घरे ही ड्रैसिंग करते रहे थे इन्ना पैसा ना होने करके। तो इस करके उस टाइम तो फिर असीं फिर डॉक्टर को आए। उन्होंने सानू कह दिता सी कि लत्त कटवानी पेगी। बहुत कोशिश की लत्त बचाने की बट पैसा ना होने करके असीं लत्त बचाने तो नाकाम रहे। फिर सानू पता लगा कि मनुष्यता की सेवा करने वाले भले इंसान गुरप्रीत सिंह जी जो कि मनुष्यता की सेवा आश्रम चला रहे हैं। एक वीर के जरिए असी उन्होंने राही पहुँचे तो फिर उन्होंने मेरा इलाज करवाना शुरू किया। उन्होंने भी बहुत कोशिश की ताकि जो मेरी लत्त बच। फिर सरदार गुरप्रीत अंकल जी ने बहुत कोशिश की लत्त बचाने की बट लत्त ना बचा सके क्योंकि डॉक्टर ने सानू कहा सीगा कि जो जिंदगी बचाना चाहते हो तो लत्त कटवानी पवेगी। फिर उस तो बाद लत्त कटवाने तो बाद मैं एक आम बच्चा वांग जिंदगी बतीत करनी शुरू कर दी। मैं अपनी +2 क्लास क्लीयर की। मैं बहुत वीक सी बट फिर भी बहुत कोशिश करने तो बाद मैं 73% मार्क्स लैके पास हो गई। फिर मैं लत्त कटवा दी। लत्त कटवाने तो बाद फिर मैं अपने +2 क्लीयर की। आ देख सकते हो मेरी लत्त आर्टिफिशियल लगी हुई है। फिर कुछ समय बाद फिर 2019 में अचानक एक दिन मैंने ब्लड दियाँ उल्टियाँ आईयां जिस नाल जिहड़ी टैसट करवाए असी हॉस्पिटल गए तो पता लगा कि जिहड़ी प्रॉब्लम आ मेरी लंग्स तक पहुँच चुकी है। एक लंग्स मेरे ट्यूमर बन गया वा तो एक मेरे हवा भर गई है। तो उस टाइम पर मैनू सरदार गुरप्रीत अंकल जी ने एडमिट करवाया हॉस्पिटल तो जिस नाल मैं 14 दिन ICU में रही तो 7 दिन प्राइवेट रूम में। हुण मैं तुहाडी दुआवां ते अरदासां नाल ठीक हाँ। हुण मेरी कीमोथैरेपी चल रही ने जिस नाल तुसीं देख सकते मेरे सिर के सारे बाल पहला मैं इस तरह की सी जो मेरे सिर ते बाल सीगे बाल झड़न तो बाद मैं इस तरह की हो गई हाँ। तो मेरा भी सुपना सी कि आम बच्चों वांग जिंदगी जिउवां। मेरा सुपना सी एयर होस्टर बनने का। जदों मेरा सुपना सी कि एयर होस्टर बना मैं जब मैनू वाहिगुरू जी की मेहर नाल मैं उत्थे मैं सिलैक्ट भी हो गई सी। जदों उन्होंने पता लग्या कि मेरी एक लत्त है नहीं गी तो उन्होंने मैनू रिजैक्ट कर दिता। उस टाइम तो मेरे दिल में बहुत धक्का लगा। उस टाइम तो मेरा भी सुपना टुट गया। फिर हुण मेरा सुपना वा कि मैं IELTS करा तो बाहर जावां। जिहड़ा मेरे करके मेरे पापा के सिर ते कर्जा चढ़िया वा मेरे करके उन्होंने अपना घर बेचिया वा मैं उन्होंने एक सोहना घर उन्होंने सुपनों का एक सोहना घर वापस दे सकां। तो यह तुहाडे साथ नाल ही होऊगा सब कुछ। तो मैनू तुहाडी अरदासां की लोड़ आ तुहाडी दुआवां की लोड़ आ। प्लीज़ मेरे लिए अरदास करना हैल्प करना मेरे लिए दुआवां करना तां जो मैं जल्दी तो जल्दी ठीक हो जावां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਬੱਚੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ ਬੱਚੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਦਾ, 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਿਊਮਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਤ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਲਦ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਇਕੱਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। 10th ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 90% ਕਰੀਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਲਯੁਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤਾਕਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇੜੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ
ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੂਹ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਜੋ ਕਰਾਇਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਤ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗਈ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਛਪੀਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪੀਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। 9 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਡੀਵੇਸ ਭਾਜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਵੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਈਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ ਆਈਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਘਰ ਚਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਰਤ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਆਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇਲਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟੀ ਪੁੱਤ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ 18 ਛੱਡਣਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪੁੱਤ। ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਟੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਾ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਭੇਜੋ ਭਾਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਟ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਿਆ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੰਝੂ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਉਨਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਡੈਡੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਸ਼ੂ ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮੋ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਿਮਰਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।